கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். C++ல் வந்து அதை ஃபங்க்ஷனுடைய யூஸ் என்ன, அதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற ப்ரொசீஜர் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம ஃபங்க்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த லெசனில் கொஞ்சம் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முன்னால் சில விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிடணும்னே. இந்த மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அல்கோரிதம்னா என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் needed to solve a problem or needed to perform a task. Step by step instructions. The algorithm main condition criteria in writing and evaluating the algorithm is the time. The time the very important one. The time must be independent of the programming language, compiler and computer used. And the programming language is used for writing program to do a task in computer. Compiler means it is used to translate the instructions in the program into the computer language. Then computer, that is the system. The three things programming language, compiler, then computer used. The மூணுக்கும் இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் அந்த டைம். Instructions in algorithm can be written using statements in programming languages. The statements in programming languages can be a variable declaration, decision making, looping, any one, printing output, getting input, like any one. In some places, a bulk of statements can be repeated for a number of times. At that time, subroutines can be used. Subroutines are the small piece of code. It can be used to perform a particular task. It can be used for many times. Subroutines are called as functions in programming languages. That is subroutines. In programming language, subroutines are called as functions. சப்ரோட்டீன்ஸும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான். அல்காரிதத்தில் சப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்லலாம், இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இதை ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ யூனிட் ஆஃப் கோட் டிஃபைன்டு வித்தின் எ கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு பிக் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோடு யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் ஃபங்க்ஷன். The function consists of a set of statements that works on different kinds of inputs. It produces a concrete output. Concrete output means the required output. இப்போ ஃபங்க்ஷன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை, செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான், ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இன்புட்டை யூஸ் பண்ணி ரெக்வயர்ட் அவுட்புட்டை, பர்டிகுலர் அவுட்புட்டை தரக்கூடிய ஒரு small section of code used in a big structure, code structure. That is function. Let us consider an example of Python program using function. To understand the structure of the function, then how to use the function. Here பார்த்தீங்கன்னா first line is def min max of n. The first line first def is the keyword used to define a function. Def means here the function starts. Next it is followed by the function name min max and it is followed by a parameter n. There are three lines are given within the function. First line is a is equal to max of n. Second line is b is equal to min of n. Third line is return a comma b. The three lines are the body of the function, that is structure of the function. Here the function is defined. Then next line is nums equal to 9 values are given within bracket. The values are separated by comma.
It is similar to array in C++. The 9 values are stored in the variable num. Then next line is max num comma min num is equal to min max of num. The left side there are two variables are given. There are two variables. First one is max num. Second one is min num is equal to here right side the function is called the min max. The function min max is called with the variable num. Num means the 9 values with the 9 values. The 9 values are again assigned to passed to the variable, to the parameter n. Now n contains the 9 values. Then within the function it finds maximum of the 9 values and assign the maximum value in the variable a. Then minimum of the given values and assign the minimum value in the variable b. Finally, it returns the two values a comma b. First maximum, then comma. First it returns maximum of the given value, then it returns minimum of the given value. The maximum value is 99. It is assigned in the variable a. Again it is assigned to the variable max num. Then the minimum value 11 is assigned to the variable min num. Then next two lines are used to display the results. Maximum value, then minimum value in two different lines. In the first line, it displays the maximum value 99 with the remarks maximum value is equal to. And the remarks order and the first line the result display agum. Next line, that is second line, the minimum value 11 is displayed with the label, that is the remarks minimum values equal to அப்படின்னு நமக்கு display ஆயிரும். The output displayed in two lines. That is the use of the program. இந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்து ஃபங்க்ஷனுடைய எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும், அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறத ஓரளவு நம்ம புரிஞ்சிருப்போம். Next topic is function specification. ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கிடணும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a:= within bracket 24. It has an expression in it. அதாவது இதில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது. பட் இந்த 24 within bracket is not itself an expression. அதுவே எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகாது. Rather, it is a function definition. இது function definition. Within bracket 24 என்னென்னா function definition. ஃபங்க்ஷனுடைய இந்த சின்டாக்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் சைனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டெஃபினிஷனை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதே போல் இங்கே டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா விதின் ப்ராக்கெட் அந்த 24 தான். அதனால் இட் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன் இட். But and the 24 within bracket is not itself an expression, rather it is a function definition da. Rather it is a function definition. Function definition enna pannum appadina it binds value to a name. Function definitions bind values to names. In this example the value 24 is assigned to the variable, that is name a. That's all. See the another example given in your book. Function specification கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் அல்காரிதத்தில் ஃபங்க்ஷனை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு 2 lines கொடுத்துருக்காங்க விதின் ப்ராக்கெட்டில். ஃபஸ்ட் லைன் requires : b greater than equal to 0. That is precondition. Precondition எதுக்கு ரிலேட்டட் ஒன் அப்படின்னா
இன்புட்டுக்கு ரிலேட்டட் ஒன். அதாவது இன்புட்டில் அந்த ஏபின்னு 2 இன்புட் இருக்குது பேராமீட்டர்ஸ். அதில் பி வந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். இது வந்து இன்புட்டுக்கு ரிலேட்டட் கண்டிஷனுங்கிறதுனால இது வந்து ப்ரீ கண்டிஷன். செகண்ட் லைன் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கோலன் ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி. இது அவுட்புட்டுக்கு ரிலேட்டட் ஒன், தட் இஸ் போஸ்ட் கண்டிஷன். அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி. ஃபஸ்ட்டு 2 லைன்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டு தட் இஸ் ப்ரீ கண்டிஷன், அப்புறம் போஸ்ட் கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். அதில் ஃபஸ்ட்டு லெட் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் வந்து அல்காரிதத்தில் வந்து ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு இட் இஸ் ஃபாலோட் பை த கீவேர்ட் REC. That is the given function is a recursive function. Ordinary function, recursive function ரெண்டு இருக்குது. recursive function அப்படிங்கிறது என்னென்னு பிறகு பார்ப்போம். இந்த அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது பவ் வந்து நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை parameters. There are 2 parameters a and b. Then colon equal to. After the equal sign, the function definition is given. There are 2 lines. First line is if block, second line is else block. That is function definition. இப்போது அந்த நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை மட்டும் தனியாக பார்க்கணும். அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுங்கிறது இங்கே என்னென்னா அந்த ஈக்குவல் சைனுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கிறது, தட் இஸ் இஃப் எல்ஸ். ஹியர் in the if block the expression b equal to 0 is used. In the else block the expression a star pow a b minus 1 is used. That is if blockல வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எல்ஸ் பிளாக்லேயும் இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன், தட் இஸ் எல்ஸ் பிளாக்ல வந்து அரித்மேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன், இஃப் பிளாக்ல வந்து இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். The expression in the else block வந்து contains the function definition also. Function definition, that is pow a b minus 1. First startingல இந்த function definitionல என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா pow 2 parameters வந்து a bன்னு கொடுத்துருந்தோம். இந்த else blockல இப்போ இருக்கக்கூடிய function definitionல pow a b minus 1 கொடுத்துருக்கோம். இப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் வரலாம். அதனால் டெஃபினிஷன்ஸ் கேன் ஹாவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நெஸ்டட் இன்சைட் தம் அண்ட் வைஸ் வர்ஸா. தட் மீன்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வர்றது போல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லேயும் அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் வர முடியும். இந்த எக்ஸாம்பிளே நமக்கு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நமக்கு புரியுது. இஃப் பிளாக்கில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் b ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது, எல்ஸ் பிளாக்கில் ஒரு அரித்மேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது, a ஸ்டார் பவ் a b minus 1. அதே போல் எல்ஸ் பிளாக்கில் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பவ் a b minus 1 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். a ஸ்டார்னா அரித்மேட்டிக், அடுத்தது வரக்கூடியது பவ் a b minus 1னா அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன், தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் வரலாம். அதே போல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நம்ம டெஃபினிஷன்னு சொல்ல முடியாது, ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனையே எக்ஸ்ப்ரெஷன்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ஸ். இப்போது இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை நம்ம வந்து நல்ல ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஏக்கும் பிக்கும் வேல்யூஸை கொடுத்து அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஏக்கு வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம், பிக்கு வந்து வேல்யூ 3ன்னு அப்ளை பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்குள்ளே வரணும். இப்போ நல்ல நீங்கள் வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், லிசன் பண்ணுங்கள். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் b ஈக்குவல் டு 0வான்னு செக் பண்ணும். இஃப் எல்ஸோட ஒர்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இஃப்பில் இருக்க கண்டிஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இங்கே வந்து b ஈக்குவல் டு 0வான்னு செக் பண்ணுது. ஆனால் இங்கே b வந்து 3, இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது இஃப் பார்த்தை விட்டு எல்ஸ் பார்த்துக்கு போயிடும். எல்ஸ் பார்த்தில் என்ன இருக்குன்னா a ஸ்டார்
திரும்பவும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த ஃபங்க்ஷனை டெஃபினிஷனை அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அப்போ ஏ ஸ்டாருங்கும்போது ஏ வந்து 2 ஸ்டார் பவ் 2 பி மைனஸ் 1. இந்த பி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் 3 இருக்கிறது போல் இங்கே வந்து கால் ஆகும்போது 3 மைனஸ் 1 2 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஏக்கு 2 பிக்கு 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவ்வை திரும்ப கால் பண்ணும். கால் பண்ணால் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே திரும்பவும் ரன் ஆகுது. அதாவது இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்குள்ளே போகுது, பி ஈக்குவல் டு 0வான்னு செக் பண்ணுது. நவ் வந்து பி வந்து 2ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 2 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0, திரும்பவும் எல்ஸ் பாத்துக்குள்ளே போகுது. போனால் அங்கே ஏ ஸ்டார், ஏக்கு பிரச்சனை இல்லை, அந்த ஃபிக்ஸட் வேல்யூ 2 அப்படி இருக்குது. பவ் ஏ இங்கேயும் வந்து 2 தான், ஆனால் பி மைனஸ் 1 ஆயிடுது. 2 மைனஸ் 1 1 ஆயிடுது. இப்போது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். இந்த 2ங்கிறது 1 ஆயிடுது. 2 மைனஸ் 1 திரும்பவும் பவ்வை கால் பண்ணுது. ஏ வந்து 2 தான், பட் பி வந்து 1. இப்போவும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்குள்ளே போகும்போது பி ஈக்குவல் டு 0 இல்லை, திரும்பவும் எல்ஸ் பாத்துக்குள்ளே போகுது. எல்ஸ் பாத்துக்குள்ளே போனால் அங்கே ஏ வந்து 2 தான், பவ் 2 பி மைனஸ் 1 அப்படிங்கும்போது ஏற்கனவே இங்கே என்ன இருக்குது, 1 இருக்குது பியில், 1 மைனஸ் 1 0 ஆயிடுது. இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா அந்த இஃப் அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே போகும்போது இஃப் பி ஈக்குவல் டு 0வான்னு செக் பண்ணால் 0 தான். அப்போது இட் ரிட்டர்ன்ஸ் 1. அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு அதனால் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் 1. எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் அந்த 1? அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில், ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் அந்த பவ் ஏ பி மைனஸ் 1, தட் இஸ் பி வந்து 0 ஆகிருக்குல்ல, அந்த ஸ்டெப்பில் போய் 1ன்னு அசைன் பண்ணிடும். ஏல 2 இருக்குது, 2 ஸ்டார் 1. ஏன்னா அந்த பவ் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வேல்யூ. இப்போது அந்த 1 அப்படிங்கிற வேல்யூவை ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அங்கே எல்ஸ் பாத்தில் ஏ ஸ்டார்னால் 2 ஸ்டார்னு இருக்குது. இந்த பவ் ஏ பி மைனஸ் 1 அந்த இடத்துல தான் இந்த 1 அப்ளை பண்ணும். அப்போது 2 into 1 அப்படின்னா 2ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு. தட் இஸ் அங்கே வந்து 2 ஸ்டார் பவ் ஏ பி மைனஸ் 1 அந்த இடத்துல தான் இந்த 2வை அப்ளை பண்ணும். அப்போ 2 into 2 4. இப்போ இந்த ரிசல்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும், தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். அங்கேயும் ஏ ஸ்டார் அப்படின்னு இருக்குது. ஏ ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இந்த பவுங்கிற இடத்துல தான் அந்த 4ங்கிற வேல்யூவை அப்ளை பண்ணும். அப்போ 2 into 4 என்ன வந்துடும், 8ன்னு வந்துடும். இப்போ ஃபைனலி இந்த ரிசல்ட் 8 வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். இதான் வந்து அவுட்புட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். இன் சச் எ வே இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். இப்படி தான் இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அகைன் அண்ட் அகைன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபைனலாக ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன், அதாவது கொஸ்டின் ஓரியன்டாக வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் அப்படின்ட்டு 2 மார்க்லேயோ இல்லை 3 மார்க்லேயோ கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணால் ஈஸியாக மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை த கீவேர்ட் லெட். அல்காரிதத்தில் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம், லெட்டுங்கிற கீவேர்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த கீவேர்ட் இஸ் ஃபாலோட் பை த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு லெட்டு கொடுக்க போகிறோம், அப்புறம் இந்த கீவேர்ட் லெட் இஸ் ஃபாலோட் பை த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்புறம் தென் த ஃபார்முலா. ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்னா தட் கம்ப்யூட்ஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ். அந்த இமேஜ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ், த வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜருக்கு தான் ஃபார்முலான்னு கொடுத்துருக்கான். தென் த ஃபார்முலா தட் கம்ப்யூட்ஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப்டர் அன் ஈக்குவல் சைன். எப்போவுமே இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் தட் இஸ் அந்த ஃபார்முலா வந்து இஸ் ரிட்டன் ஆஃப்டர் த ஈக்குவல் சைன். போன அந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே நம்ம பார்த்தோம், ஈக்குவல் சைனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டெஃபினிஷனை நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ வந்து சின்டாக்ஸு அது 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு அடுத்து சின்டாக்ஸை நம்ம எழுதணும்.
அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் எந்த அமைப்பில் இருக்கணும், அதில் எதுவுமே மாறக்கூடாது. அதனால் அதை சின்டாக்ஸை வந்து நம்ம எழுதணும். லெட் அப்படிங்கிற கீவேர்டு, அடுத்தால ஆர்இசிங்கிறதும் கீவேர்டு தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம், அப்புறம் A1 A2 A3 டாட் 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 வச்சு AN கோலன் ஈக்குவல் டு K. அந்த A1 A2 A3 அப் டு AN வந்து ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் அல்லது ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். REC வந்து இஸ் த கீவேர்ட். It is used to indicate the function is a recursive function அப்படின்னு அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக RECயை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை, ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கீவேர்ட் RECயை வந்து நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம். இதை மாதிரி 3 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். 2 மார்க் கேட்டால் இந்த சின்டாக்ஸ் எழுதி அதை எல்லாம் என்னென்னு எழுதிடலாம். இதுவே 3 மார்க்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு 3 பாயிண்ட்ஸையும் எழுதி சின்டாக்ஸ் எழுதி அப்புறம் மீதி கீழே கொடுத்துருக்க எல்லா கமெண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து எழுதணும். தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப். இப்போ வந்து பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேரியபிள்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை நம்ம பார்க்கும்போது இதில் இந்த டேட்டா டைப்பை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஏக்கோ பிக்கோ அது என்ன டைப்புங்கிறத மென்ஷன் பண்ணலை. இருந்தால் கூட இந்த கம்பைலர் வந்து சால்வ்ஸ் திஸ் இந்த டைப் இன்ஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம் அல்காரிதமிக்கலி. அதாவது இந்த டேட்டா டைப் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அல்காரிதமிக்கலாக அதுவாகவே வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிடுது. இந்த கேஸில் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தென் பிளாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் பிளாக்கில் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த வேல்யூ 1. 1 இஸ் இன்டீஜர். ஸோ த இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மஸ்ட் பி த டைப் ஆஃப் இன்ட். தென் பிளாக் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் 1 அப்படின்னா 1 வந்து இன்டீஜர்னு பார்க்குறோம். ரிட்டர்ன் டைப்பு வந்து இன்டீஜராக இருந்தால் இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் என்னது ஆல்சோ த டைப் ஆஃப் இன்ட். அப்புறம் இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன்டீஜர் மீன்ஸ் பி இஸ் ஆல்சோ த டைப் ஆஃப் இன்ட். ஏன்னா இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பி ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பியை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். அந்த இஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனே வந்து இன்ட் அப்படின்னா இன்டீஜர் வேல்யூவை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா பி ஆல்சோ த டைப் ஆஃப் இன்ட் தான். இது நமக்கு தெரியும். ஒரு இது வந்து பேராமீட்டர் இன்ட்டாக இருக்கும்போது அடுத்ததும் வந்து என்னவாக தான் இருக்கும், இன்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரிசல்ட் வந்து இன்ட்டு, அதனால் இன்டீஜர். இந்த பவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஏ வந்து மஸ்ட் பி த இன்டீஜர் டைப்பு தான். அதனால் இந்த மாதிரி அல்காரிதமிக்கலாக இந்த ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி கம்பைலரே அந்த டேட்டா டைப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிடும். இதான் வந்து பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப். Now the topic is parameters with type. இப்போ வந்து இந்த சேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை வந்து லிசன் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த பேராமீட்டர்ஸ் ஏக்கு பிக்கு அப்புறம் அவுட்புட்டுக்கு 3க்குமே வந்து நம்ம டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், பவுக்கு அப்புறம் விதின் ப்ராக்கெட் ஏ கோலன் இன்ட்டு, அப்புறம் விதின் ப்ராக்கெட் பி கோலன் இன்ட்டு, தென் கோலன் இன்ட்டு ஃபார் த ரிசல்ட்டு, தென் இந்த யூஸ்வல் கோலன் ஈக்குவல் டு ஃபார் கிவிங் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். அந்த கோலன் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை நம்ம கொடுக்கணும். இப்படி வந்து ஏக்கு பிக்கு அந்த ரிசல்ட்டுக்கு 3க்குமே டைப்பை வந்து டைரெக்டாக எக்ஸ்பிளிசிட்லி மீன்ஸ் வெளிப்படையாகவே நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம். இப்படி பண்ணதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா திஸ் வில் பி யூஸ்ட் ஆன் டைம்ஸ் when you get a type error from the compiler. நம்ம ஏதாவது தவறுதலாக மிஸ்டேக்காக வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஏக்கோ பிக்கோ நம்ம ஏதாவது தப்பாக கொடுத்துட்டோன்னா கூட கம்பைலர் வந்து எரர் டிஸ்பிளே பண்ணிடும், டைப் எரர் டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்போ எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து டேட்டா டைப்பை டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம். அந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம கொடுக்காட்டா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை, கம்பைலரே அதை சால்வ் பண்ணிடுது. எப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டாக அல்காரிதமிக்கலாக, அதான் நம்ம பார்த்தோம்ல அப்போது பராமீட்டர்ஸ் வித்தவுட் டைப்பில் நம்ம பார்த்தோம், அதை போல் வந்து அது ரெக்டிஃபை பண்ணிடுது. இப்படி டேட்டா டைப்பை கொடுத்தா கூட நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அது என்னென்னா நம்ம வந்து அதை ரன் பண்ணும்போது டேட்டா மிஸ்டேக் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா கம்பைலர் வந்து எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக அந்த கரெக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தட் இஸ் parameters with type. See you in the next class.